नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलतु जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण अनुरोध आपण मैंने सकाल जल्दी उठू शारीरिक व्यायाम करूँ आ निज स्वास्थ्य जत्न निंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर आसूची आउ एक लघुचाप आसूची आउ एक लघुचाप आसंता 24 तारिख बेलू आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि नहीं समान रही उत्तर बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवर समान रही नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर शुक्रवार सूचना मिली सेपरी आहरी 5 दिन वर्षा लगी रही नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली प्रबल वर्षा शुक्रवार 22 जिला को येलो वार्निंग जारी कराई आज दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा समान रही आभ्यंतर ओडिशा रे घड़घड़ी सह वर्षा हेब आज रायगड़ा कोरापुट कलाहांडी कंधमाल गजपति किसी स्थान में प्रबल वर्षा समान रही 20 तारिख में मयूरभंज केन्दुझर कोरापुट प्रबल वर्षा समान रही सूचना मिली परवर्ती खबर पिलामानक अभिभावक को मिलिबो टंका शिक्षा को प्रोत्साहित करने पिलामानकु स्कूल रे दूरे न रखापी उत्तर प्रदेश सरकार एक गुरुत्वपूर्ण योजना आरंभ कर योजना अधीन 6 ରୁ 10 वर्षर पिलामानक पितामाता को आर्थिक सहायता दिज्व जहाद्वारा से पिलामानक पाठपढ़ा आवश्यक जिनिस जेपरी यूनिफॉर्म जोता मजा स्टेशनरी एवं पुस्तक किनीपारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश अनुसार यही राशि डीपीटी माध्यम सीधा सड़क पितामाता बैंक अकाउंट को पठाଯିव बोली सूचना मिली परवर्ती खबर सौम्यश्री मृत्यु मामला एफएम कॉलेज तदंतकारी टीम तनाघन बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री सौम्यश्री मृत्यु घटना को नहीं चली तनाघन उच्च शिक्षा निर्देशक अध्यक्षतार तदंतकारी टीम कॉलेज में पहुंची तनाघन आरंभ कर तदंतकारी टीम आईसीसी सदस्य को पचराउचरा कर यूजीसी फैक्ट फाइंडिंग कमिटी खोलताड़ करुच्ची अन्यपटे घटनार तदंत पीड़िता गाँव पहुंची तदंत करुच्ची क्राइमब्रांच मृत छात्री परिवार सह कथा क्राइमब्रांच टीम बोली सूचना मिली परवर्ती खबर एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु घटना पुणी आंदोलन कर बीजेडी आसंता 21 तारिख में बीजेडी आरडीसी स्तरीय विक्षोभ कटक संबलपुर ब्रह्मपुर आरडीसी जोन में विक्षोभ करें बीजेडी निष्पत्ति नहीं एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु घटना विक्षोभ कर बीजेडी एने बीजेडी सभापति देवी मिश्र सूचना देते परवर्ती खबर पाकिस्तान में बन्यार तांडव लाइव रिपोर्टिंग बेले भासीगले सांबादिक पाकिस्तान विभिन्न स्थान में बन्यार तांडव लीला जारी रही बेले एक वीडियो इंटरनेट रे भाइराल होछि जड़े सांबादिक लाइव प्रसारण समय भासी जाइए नजर आसुछि वीडियो रे रिपोर्टर को रावलपिंडीर चाहना डैम निकट में बेका जाए बन्या पानी ठिया होई रिपोर्टिंग करुथिबार देखाइतला ए घटना सोशल मीडिया रे गणमाध्यम सुरक्षा और दायित्व पर आरंभ कर वितर्क रिपोर्ट मुताबिक पूर्व पाकिस्तान में प्रबल वर्षा 170 अधिक लोकों जीवन जाइए प्राय अधा शिशु रही जातीय विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष अनुसार गत 24 घंटा भितर पंजाब प्रदेश में वर्षा जो घर और रास्ताघाट बुड़ी अति कम 54 जनकर मृत्यु होता रेकर्ड कर सूचना मिली परवर्ती खबर काउड़िया सुरक्षा एसटीआर मार्गदर्शिका बाहुंगी रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाओ श्रावण में विभिन्न शैवपीठ को जलाभिषेक दीर्घ पदयात्रा करुवा काउड़िया सुरक्षा राज्य परिवहन प्राधिकरण पक्षर मार्गदर्शिका जारी कराई विशेषकर राति बेला किंबा अंधारुआ रास्तार गला बेले काउड़िया मैंने जपरी दुर्घटनार शिकार नुहति से बाहुंगी रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगे एसटीएफ पक्षर परामर्श दी ए टेप लगे द्वारा अंधार किंबा कम आलोक बाहुंगी चकचक कर फल काउड़िया मैंने जाऊा नहीं दूर जना पड़ या द्वारा दुर्घटना आशंका को अनेकांश एड़े दि पार एसटीएफ पक्षर कहुई सूचना मिली
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା ବାଲିଆପାଳ ଓ ଭୋଗରାଇ ଜଳମଗ୍ନ। ଏବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଣିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ବାଲିଆପାଳ ଓ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ। ଏହି ଦୁଇ ବ୍ଲକର 80ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ପଶିଛି ପାଣି। ରାତି ଅଧରେ ହଠାତ୍ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଭୋଗରାଇ କୁମ୍ଭୀରଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର 5ଟି ନଈକୂଳିଆ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ପଶି ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା, ମହିଳା ଓ ଗାଈଗୋରୁ। ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ତୋରିକାଶୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କେନାଲର ଆଡ଼ିବନ୍ଧ, ବିଲରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମାଟି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଚାଷ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ବିହାର ବାପୁଧାମ ମୋତିହାରୀରୁ ବିହାରକୁ 4ଟି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଗର ଟର୍ମିନାଲ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ମାଲଦା ଟାଉନ, ଭାଗଲପୁର ଗୋମତୀ ନଗର ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଦରଭଙ୍ଗା ଗୋମତୀ ନଗର ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ବାପୁଧାମ ମୋତିହାରୀ ଆନନ୍ଦ ବିହାରୀ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନରେ 6 ମାଓବାଦୀ ନିହତ, ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ। ଛତିଶଗଡ଼ର ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆବୁଜାମାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ କରି 6 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିହତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅପରେସନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାଓ ସମର୍ଥିତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 6 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ AK-47 ରାଇଫଲ, SLR ରାଇଫଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର, ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ବସ୍ତର ରେଞ୍ଜର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ପୁଲିସ ସୁନ୍ଦର ରାଜ ପି କହିଛନ୍ତି, ଅପରେସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଲିସ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ, 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ପୁଲିସ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପରିକି ବିସ୍ଫୋରଣର ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ସବ୍ କ୍ରୁଜର ଝରକା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣଟି ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ କାଉଣ୍ଟି ସେରିଫ୍ ବିଭାଗର ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଘଟିଥିଲା। ଏଠାରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣଟି ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡର ଗାଡ଼ି ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ନିୟମ। ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ, କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ନିୟମ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା FM କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବିଭାଗର ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳା ସହାୟତା ନମ୍ବର 181 ତୁରନ୍ତ ଲେଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସଚେତନ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି କର୍ମଶାଳାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ICC ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରି 3 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣାଇବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି ନବୀନ ମଡେଲ, ସାରା ଦେଶ କରୁଛି ଅନୁସରଣ। ସୁଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ମଡେଲକୁ ସାରା ଦେଶ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ପ୍ରଶାସନରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମମତା ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ମଡେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରାପୁଟର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଶର ଟପ୍ ମଡେଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ସୁଶାସନ ଉପରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନବୀନ ସରକାରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲକୁ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶଂସା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ଷତ କଲେ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହାତାବ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ଷତ କରି କଟକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହାତାବ। ବୈଠକରେ କଟକ ସହର ଓଏମ୍ପି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଏବଂ ବୃହତ ଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ, ରାଣୀହାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତିକରଣ, ପ୍ରେସ୍ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ସତ୍ୟଭାମପୁରରେ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ, ସିଏମ୍ସି ଏବଂ ସିଡି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ମହାନଦୀରେ ବ୍ୟାରେଜ ଯୋଜନା, ବଡ଼ମ୍ବା ସୁଗାର ମିଲ୍ ଓ ଭଗତପୁର କଟନ ମିଲ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ହୀରାକୁଦ ଖୋଲିଲା ପୁଣି ଆଉ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍। ହୀରାକୁଦରେ ପୁଣି ଖୋଲିଲା ଦୁଇଟି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍। କ୍ରମଶଃ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଆଜି ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 4ଟି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଜରିଆରେ ମହାନଦୀକୁ ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳପତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ହାରାହାରି 1,40,510 ଘନଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ମୋଟ 99,190 ଘନଫୁଟ ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 24 ତାରିଖକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳିବ କଂଗ୍ରେସ। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ ହେବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସ। ସେହିଦିନ କଂଗ୍ରେସ 8 ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନରେ ହତ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିବ। କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାରକୁ 7,000 କୋଟିର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟିଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ବିହାରର ମୋତିହାରୀରେ 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ, ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାବା ସମଲେଶ୍ୱରନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିହାର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଚମ୍ପାରଣ ଭୂମି, ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଭୂମି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏହି ଭୂମି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଭୂମିରୁ ପ୍ରେରଣା ଭାବେ ବିହାରର ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ। ଏହି ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ବିହାରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ। କଳାହାଣ୍ଡିର ଛାତ୍ର ନିହାରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 13ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ର ନିହାରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ପିଜି ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବାରୁ ଅତିଥିମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ 7,908 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ
শুক্রবার পহলগাম এবং গন্দরবল বাইটাল উভয় রুট্রে অমরনাথ যাত্রা পুଣି আরম্ভ হয়েছে। কড়া সুরକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସକାଳ 7,908 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ 16ତମ ଦଳ ଜମ୍ମୁ ଛାଡ଼ିଛି। ଏହି ଦଳ ଉଧମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସୁଗମ ପଥ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଫଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା। 5 ଦିନ ପରେ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କଲେଜ ପରିସରରେ ପୁଲିସ ଛାଉଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଓ ଭୟରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଫଳରେ କଲେଜରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାର 5 ଦିନ ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅନୁକୂଳମୂଳକ ସହାୟତା। ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା ଘଟିଲେ ଅନୁକୂଳମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକୂଳମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଉଭୟ ଆଖି ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଖି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 16 ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ମତଦାନ ବୟସ। ବ୍ରିଟେନ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତଦାନ ବୟସ 16 ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବଗତ କରାଯିବ। ବ୍ରିଟେନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହା ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 16-17 ବର୍ଷର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସେନା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମତଦାନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଇର ଷ୍ଟାମର ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ରୀ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଅପରାହ୍ନ 5:30ଟା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ବନ୍ଦ। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଣିକି ଅପରାହ୍ନ 5:30ଟା ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କୌଣସି ଅଧ୍ୟାପିକା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ ରହିପାରିବେନି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଏପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଏସ୍ଓପି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେଏଫସି ବନ୍ଦ। ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦର ବସୁନ୍ଧରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ଷା ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉଟଲେଟ୍ କେଏଫସି ଓ ନାଜିର ଫୁଡ୍ସର ସଟର ଜବରଦସ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ମୌନଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ରହିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।